ਤੇ ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR STPC ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल पंचायतों के मामले से सियासत पखी हुई है। मजीठिया CM दे साइन वाली चिट्ठी सामने लेके आए ने। मजीठिया ने कैमरे से नोटिंग दिखाई, IAS अफसरां ते दबाव आके फाइल मूव कराई गई। फैसला CM दा गाज अफसरां ते सुट दिती। चिट्ठी ते CM दे साइन ने। मजीठिया ने दावा किया है मंत्री लालजीत भुल्लर आप फाइल साइन करा के लेके गए। 4 दिनों के फाइल मंजूर नहीं होंगी। मजीठिया ने कहा भगवंत मान नूं बर्खास्त करन केजरीवाल। हाई कोर्ट के फटकार तो बाद फैसला वापस लिया गया है। CM भगवंत मान नूं अस्तीफा देना चाहिए। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। अमन, की कुछ कहा गया है बिक्रम मजीठिया दे वल्लों चिट्ठी दिखाते हुए? देखो गगन, सरकार ते और खास करके मुख्यमंत्री ते बिक्रम मजीठिया वालों बयान दिता गया है और चिट्ठी दिखाई गई है कि सरकार वालों विभाग वालों खास करके जिहड़ा पंचायती विभाग है उन्होंने अफसरां ने इस फैसले नूं जिहड़ा है वो सरकार दे या मुख्यमंत्री दे कहण ते बाद ही लागू किया या उन्होंने तो करवाया गया। ये उन्होंने सवाल खड़े किए ने और ये कहा है कि जिहड़े अफसर ने उन्होंने पंचायतां भंग करके नवीं नोटिफिकेशन जिहड़ी जारी की है वो मुख्यमंत्री वालों ही उन्होंने अफसरां ते करवाया गया और जिहड़ी चिट्ठी दिखाई है उस अंदर अफसरां दे साइन ने। उस तो बाद जिहड़े पंचायती मंत्री ने लालजीत भुल्लर उन्हां दे साइन ने और ये साइन जिहड़े ने अफसरां दे 3 अगस्त तो शुरू होके मुख्यमंत्री के सिग्नेचर तक पहुंचते 7 अगस्त तक, यानी कि 4 तो 5 दिनों के अंदर ही ये पूरी फाइल नूं अप्रूवल जिहड़ी है। अमन एक मिनट लिए रोकना चाहांगा। एक बार असीं अपने दर्शकों को चिट्ठी दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं की है। आ हरे रंग दे नाल पेन दे नाल हरा पेन जिहड़ा मिलदा है मंत्रियों नूं मिलदा है। लालजीत सिंह भुल्लर दे साइन ने 7 अगस्त 2023 दे साइन किते हुए ने। DK तिवारी IAS अधिकारी जिन्होंने सस्पेंड किया गया साइन ने स्टैंप लगी हुई है। फाइनेंशियल कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत गुरप्रीत सिंह खैरा सस्पेंड हो चुके हैं। फिलहाल डायरेक्टर दे ओहदे ते सीगे 3 अगस्त से उन्होंने साइन ने, यानी स्टैप बाय स्टैप 3 अगस्त को गुरप्रीत सिंह खैरा साइन करते हैं, 4 अगस्त को DK तिवारी साइन करते हैं। उस तो बाद लालजीत सिंह भुल्लर और मुख्यमंत्री दे दफ्तर तो फिर स्टैंप लग दिया ऑनरेबल CM दे दफ्तर तो। 7 अगस्त की प्राप्ति की मिति और वापसी की मिति है 8 अगस्त, यानी 4 दस्तखत इस चिट्ठी ते ने। और ये चिट्ठी दिखा रहे ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया सवाल खड़े कर रहे ने पूरे दे पूरे के इस पूरे मामले दे विच जिस तरीके कार्रवाई हुई है ये मुख्यमंत्री दे हुक्मां तो बाद कार्रवाई हुई है। ये चिट्ठी सबूत है, हालांकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपोजिशन के हत्थां तक जाना ही अपने आप विच वड्डा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके ये चिट्ठी जिहड़ी सरकारी दफ्तर दे विच सी इसकी कॉपी इसकी तस्वीर विरोधी धिरां दे हत्थे विच आंदी है और विरोधी धिर श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों सवाल खड़ा किया गया और सवाल बड़ा पुख्ता है कि इससे जिहड़े दस्तखत ने 3 अगस्त से गुरप्रीत सिंह खैरा दे दस्तखत ने, उस तो बाद 4 अगस्त से DK तिवारी दे दस्तखत ने, दोवां नूं सस्पेंड किया जा चुका है। लालजीत सिंह भुल्लर दे 7 अगस्त के दस्तखत ने और उस तो बाद मुख्यमंत्री दे दफ्तर दे विच बकायदा नंबर लगा हुआ है, चिट्ठी का स्टैंप लगी हुई है। 7 अगस्त को यह चिट्ठी हासिल हुई है और 8 अगस्त को यह चिट्ठी वापस कर दी गई है। सो ये चिट्ठी जी है कई सारे सवाल खड़े करिए और सवाल चुक रहे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के तेज तरार आगू ने। जो भी मीडिया के सामने कुछ लैके आते हैं तो बकायदा सबूत वजों लैके आते हैं। ये चिट्ठी ते जिहड़े दस्तखत ने, इस चिट्ठी ते जिहड़े नाम ने जिन्हां दी स्टैंप लगी हुई है, उन्हां चों 2 IAS अधिकारी गुरप्रीत सिंह खैरा की गल करिए, DK तिवारी की गल करिए, दोवें सस्पेंड हो चुके हैं। पर इस सब दे विचाले सवाल जिहड़ा विरोधी ते चुक रही है वो ये कि मंत्री ते कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि मंत्री दे साइन तो बाद ही फिर CM तक जाती है और श्रोमणी अकाली दल ने इस तो भी वड्डी मांग कर दी है कि केजरीवाल भगवंत मान नूं सस्पेंड करन। CM दे उत्ते डायरैक्ट अटैक श्रोमणी अकाली दल दा ये चिट्ठी नूं दिखांदे होए और ये चिट्ठी की है, इस चिट्ठी दे विच पंचायतां नूं भंग करन संबंधी हुक्म सीगा जिस नूं वापस लिया सरकार ने। अदालत दे विच मामला जाण तो बाद अदालत दे विच जदों मामला गया तो सरकार ने फिर आखिर ऐलान किया कि असीं नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। तो श्रोमणी अकाली दल लगातार हमलावर होंदा नजर आ रहा है। इस मामले को लेके चिट्ठी सामने लेके आए श्रोमणी अकाली दल। बिक्रम सिंह मजीठिया ने चिट्ठी मीडिया के सामने शेयर की है और उस चिट्ठी दे विच दस्तखत जिहड़े नजर आ रहे हैं उसके आधार पर
कार्रवाई की मंग कर रहे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया। सिर्फ अधिकारियों ते कार्रवाई क्यों, मंत्री ते कार्रवाई क्यों नहीं, या अकाली दल ने इस तो भी एक स्टेप अगे जाके मंग कर दी है कि सीएम दे एक्शन क्यों नहीं, सीएम नूं बर्खास्त करन अरविंद केजरीवाल, ये मंग कर रहे श्रोमणी अकाली दल। सीएम झूठ बोल रहे हैं, चिट्ठी दे सीएम दे साइन ने बिक्रम मजीठिया कह रहे हैं। सो बहुत जड़े वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं इस चिट्ठी के सामने आने तो बाद, और ये सवाल चुक रहा है श्रोमणी अकाली दल। सीधी मंग कर रहा है अरविंद केजरीवाल तो कि भगवंत मान नूं सीएम दे अहुदे तो हटाया जाए। ये मंग श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों कीती जा रही है। फैसला होया और किस तरीके नाल लोकतंत्र दीयां धज्जियां अफसर दे गल च गूठ दे के पंचायतां भंग करन दा जिहड़ा फैसला सी, मैं कल भी कहा सी कि ये सीएम भगवंत मान दा, मंत्री लालजीत भुल्लर दा। अज बिल्ली थल्लियों बाहर आ गई। आप नोटिंग है, आपका ओरिजिनल कागज मैं थोड़े सामने रख रहा है कि जदों अफसर रोकते सी कि जनाब ये 5 साल तो पहला आप भंग नहीं कर सकते, और 5 साल पूरे होंगे सी जनवरी 2024 च, मगर ये फाइल हथी मूव कराई गई अफसरां नूं थ्रैटन करके गल च गूठ दे के डीके तिवारी ते खैरा साहब दे कि जे फाइल ना लियाए तो थोनों एक्शन लवांगे, सस्पेंड करांगे, थोड़ी बदली कर देंगे। ਉਹਦੀ नोटिंग दर्शाउंदी है कि किवें ये फाइल पहली दिन मूव होंदी है 3/8 ਨੂੰ सुपरिटेंडेंट करता है, 3/8 ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ साइन कराए जाते हैं, गुरप्रीत खैरा ਦੇ साइन ने। उस तो बाद 4/8 ਨੂੰ ਇਹ फाइल साइन कराई जाती है डीके तिवारी। आ तरीक आ गई 4/8 ਤੋਂ बाद लालजीत भुल्लर दे साइन आ गए 7/8/2023। आ अगले साइन आ गए। उसे तरीक नूं सीएम भगवंत मान 7/8 ਨੂੰ मतलब एडी तेजी नाल फाइल नहीं निकलती होंदी। मैं भी वजीर रहा, ये हथी फाइल लैके गए, बाई हैंड गई, मंत्री लैके गया, मंत्री ने साइन कराए, और ये 7/8 ਨੂੰ ही मुख्यमंत्री ने साइन करके ये पंचायतां नूं भंग करता। केजरीवाल साहब मैं कल भी मंग की सी, पहली पौड़ी है लोकतंत्र की पंचायती राज। जे तुसी हक च हो लोकतंत्र दे, तुसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ हो, टेक एक्शन, डिसमिस भगवंत मान एंड दिस स्टूपिड मिनिस्टर। साफ तौर ते सीधे सीधे मंग, पर मंग दे नाल सवाल कई ने, क्योंकि सरकारी दस्तावेज है, और सरकारी दस्तावेज बाहर किवें आ गया, बाहर आने तक भी समझ आ सकती सी, पर विरोधी धिर दे हत्थ दे विच लग्या है एक सरकारी दस्तावेज, एक अजिही सरकारी चिट्ठी जिसते स्टैंप है, सिग्नेचर है, दस्तखत है और नंबर है, तारीख है, सब कुछ है। ये सब कुछ होया किवें, और ये सब कुछ जिस तरीके होया उसने विरोधी धिर नूं हमलावर होने का मौका दे दिता है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही मेरे नाल मौजूद ने। पंकज दे लई साडे कोल कई सारे सवाल ने। पंकज, ये चिट्ठी जिहड़ी दिखा रहे ने बिक्रम मजीठिया, इस चिट्ठी ते स्टैंप्स की तारीख, अधिकारियों के साइन पहला होंदे ने, यह भी अपने आप में खास गल है। 3 अगस्त तो शुरू होंदे ने अधिकारियों के साइन होने, 3 अगस्त, 4 अगस्त, फिर 7 अगस्त नूं कैबिनेट मंत्री साइन करते हैं, और फाइनली 8 अगस्त नूं ये सीएम ऑफिस जाती है, उत्थों रिलीज होती है, फिर वापस 7 अगस्त नूं जाके 8 अगस्त नूं इहनूं वापस दे दिता जाता है। पंकज, ये प्रोसेस समझना चाहांगे, क्यों ये सिचुएशन बनी कि ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस चिट्ठी ते साइन मंत्री दे ते सीएम तक दे ने, उन्होंने भी उन्होंने खिलाफ भी एक्शन होवे, क्यों अजिही स्थिति बनी? पंकज देखो गगन, सवाल उस वेले उठे जदों कल हाई कोर्ट दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों अपना फैसला वापस लै लिता गया, जिहड़ियां पंचायतां भंग करन दा फैसला सीगा। उस तो बाद जिहड़े पंचायती विभाग दे मंत्री ने लालजीत सिंह भुल्लर, उन्हां दी एक स्टेटमेंट आंदी सामने न्यूज़ 18 ते, वो स्टेटमेंट आंदी और इस गल का जिक्र करते हैं कि कुछ टैक्नीकल खामियां सीगियां, उन्हां टैक्नीकल खामियां नूं दूर करके असीं दोबारा तो नोटिफिकेशन जिहड़ा वो जारी करांगे। और इस गल का भी जिक्र कर देंदे ने कि जिहड़े अधिकारियों की वजह करके ये नोटिफिकेशन जारी होया वा, उन्हां दे उत्ते एक्शन होएगा। उस तो तकरीबन 40 मिनट बाद दो खबर आती है कि 2 IAS अधिकारियों नूं उत्ते एक्शन हुंदा, उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता जाता है, और दोवें अधिकारी जिहड़े ने वो सीनियर अधिकारी ने, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुंदी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਗਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 3 ਅਗਸਤ, 4 ਅਗਸਤ, 7 ਅਗਸਤ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਨ, ਪੰਕਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ ਅਮਨ? गगन देखो हो सकता जिस चीज पर सवाल इस करके खड़े होने हो रहे ने ज्यादा कि ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ तमाम ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਤਰ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਗਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਗਈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੇ ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਦਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਡ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੈਰਿੰਗਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਲੌਤਾ CMO ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਟਾਈਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 13,500 ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 22 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਊਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਊਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਓ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 13,500 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਿਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਏ ਬਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, 10 ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਜਾ, 10 ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਜਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਸਹੀ ਉਚਿਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੇਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੁਣਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਵਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਐਡ ਆਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹੀ? ਦੂਜਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।